सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। 4 दसंबर हो गई है, दिन शुक्रवार है। किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। दिल्ली दे विच जिहड़े मोर्चे ने वो हफ्ता टप गए ने ते हुण अगे दी अगे दिन इत्थे भी वधदे जाणगे। जिवें पंजाब दे विच लगातार 2 महीनों तक ये प्रोटेस्ट ਚੱਲਿਆ है, मोर्चे ਚੱਲੇ ने, उस तरीके नाल हुण दिल्ली दे विच भी लगातार संघर्षी दिन अगे वधदे जा रहे हैं। तो सब तो वड्डी ते अहम खबर यही है कि किसानां ते सरकार विचाले मीटिंग मुड़ बेसिट्टा निकली है। हालांकि केंद्र सरकार 9 नुकतियां ते राजी हुई है कि 9 नुकते जिहड़े ने वो कानून दे विच गलत ने। ते हुण अज किसान जथेबंदियां दी मुड़ तो बैठक है जिस दे विच फैसला लैणगे कि कल दी मीटिंग दे विच जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि 5 दसंबर नूं फिर केंद्र ने मीटिंग है जिहड़ी ओह बुला लई है। किसानां ने सरकार दे सारे सुझावां नूं नकार दिता है। सुझाव ने जिहड़े केंद्र सरकार ने कल भी दिते सी, फाइलां किसानां दे हत्थां दे विच फड़ियां होईयां सी, पर किसानां ने सारे सुझाव जिहड़े नकार दिते ने। ते एक होर अहम खबर है, किसानां ने सरकारी भोजन की पेशकश कल भी ठुकरा दिती है। सारियां जथेबंदियां कह रही ने कि खेती कानूनां की वापसी तो बिना कुछ भी सानू मंजूर नहीं है। ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल की मुख मंत्री ने कहा, खेती कानून वापस ना होए तो देश भर दे विच असीं प्रदर्शन करांगे। पिंडां दे विच जिहड़ा सभ्याचार हैगा, जिहड़ा माहौल है, वो किस तरीके दे नाल हुण एकजुटता वाला हुंदा जा रहा, उहदियां भी कुछ तस्वीरां असीं पेश करांगे। प्रकाश सिंह बादल ते सुखदेव सिंह ढींडसा ने कौमी जिहड़े पुरस्कार ने वो मोड़ दिते ने। अधीर रंजन कहंदे ने किसान अंदोलन ते चर्चा दे लई सरद रुत सैशन है जिहड़ा वो बुलाया जावे। कांग्रेस दे लोक सभा मैंबर ने। खबरां हुण विस्तार दे नाल तुहानूं दस दिंदे हां। सब तो पहलां दिल्ली दे विग्यान भवन दे विच जिहड़ी बैठक होई है उस दी आपां गल करांगे। 3 केंद्री खेती कानूनां नूं रद्द करवाउण लई संघर्ष दे राह पईआं किसान जथेबंदियां दे लीडरां दी केंद्री मंत्रियां दे नाल चौथे गेड़ दी गलबात फेर तो किसी भी तण पत्तण नहीं लगी। दोवें धिरां अगले गेड़ दी गलबात लई हुण 5 दसंबर नूं मुड़ इकट्ठियां होणगीਆਂ। हालांकि किसान अज फैसला लैणगे कि उन्होंने मीटिंग दे विच जाना या नहीं जाना। किसान लीडरां ने यह जरूर स्पष्ट कर दिता है कि जे सरकार ने खेती कानूनां नूं रद्द करने बारे कोई फैसला ना लिया तो शनिवार नूं होण वाली बैठक दा असीं बाइकआउट भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हां नूं लगदा है कि केंद्र सरकार सिर्फ टाल मटोल कर रही है ते कर भी रही है। विग्यान भवन च कल भी करीब 7 घंटे मीटिंग चली। किसानां ने सरकार दे वल्लों दोपहर दा भोजन ते चाह पानी की पेशकश भी ठुकरा दित्ती सी ते किसानां दा स्पैशल एंबूलेंस दे विच मोर्चिਆਂ वाली थां तो लंगर आया सी, वो लंगर उन्होंने छकिया ते जिहड़े किसान लीडर ने वो थल्ले बह के विग्यान भवन दे विच थल्ले बह के लंगर वाली मर्यादा नूं कायम रखते हुए थल्ले बह के भी उन्होंने लंगर छकिया कई किसान लीडरां ने। हालांकि किसान यूनीयन दे लीडरां ने सरकार वालों दिते गए सुझावां नूं भी नकार दिता है। किसान जथेबंदियां मुताबिक केंद्र सरकार खेती कानूनां दे विच कुछ तब्दीली करन लई तैयार जरूर हुई है। कल 39 पॉइंट्स कढ के लैके गए सी किसान कि इन्हां कानूनां दे विच 39 जिहड़े नुकते हैगे ने जिहड़े गलत ने, जिहड़े किसानां दे हक दे विच नहीं हैगे, ते केंद्र सरकार 9 नुकतियां दे उत्ते मन्नी है कि हाँ जी ये 9 नुकते ने जिहड़े ओह गलत ने, जिहड़े इहदे विच दित्ते गए ने। किसान हाले भी इन्हां कानूनां दी वापसी ਅਤੇ घट्टो घੱਟ समर्थन मुल ਨੂੰ कानूनी रूप ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ तक धरने ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, 39 ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨਗੇ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਫੈਸਲਾ ਕੁੰਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਵਣਜ ਰਾਮ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ने कहा कि केंद्र सरकार घट्टो घट्ट समर्थन मुल नाल कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, पर किसानां ने
जो बाहर आके दस्सिया कि उन्होंने सानू भी यही कह रहे हैं कि छेड़छाड़ नहीं करेगी, पर लिखण च की दिक्कत है, लिखण ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ 5ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਅਸੀਂ ਭੰਨ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਡਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਣ, ਹਰਪਾਲ ਸੰਘਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਈ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੈਨ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਛਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਗਾਇਆ ਅੰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਹਰ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਊਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨੇ। ਰੰਗ ਕਰਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਤੇ APMC ਐਕਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਲਈ SDM ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਤਾਏ ਗਏ ਤੌਖਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਤਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਸਨਕੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬ ਟਵੀਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਨਾਇਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਸਲੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕਾਂ ਮਿਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲੇ ਘਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਭਰੇ ਨੇ। ਸੱਸ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨੂੰਹ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਠਾਣੀ ਦਾ ਦਰਾਣੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਸਰਵੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸੁਰ 'ਚ ਹੇਕ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਜਾਗੋ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਖਾੜਾ ਭਖਦਾ ਤਾਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਾਂਝ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਰੇਜੀ ਖੇੜਾ ਦੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ 2 ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਲੀਡਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਏਕੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੰਘਰੇੜੀ ਦੀ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੂ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਾਣੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਘਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਫਿਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਖੇਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਹੋਰ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਲਖ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ
ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਟੇ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ 110 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। PGI ਰੋਹਤਕ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਜਨਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਜਨਕ ਰਾਜ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਵੀ ਧਨੌਲਾ ਕੱਲ ਲਿਜਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਛੋਆਣਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਜ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵੀ ਆਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸੋਨੀਪਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੀਸ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਸੈਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਤੇ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੇ 2 ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬੌਂਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 302, 364 ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਰਾਹ ਲੱਭੋ। ਰਾਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲੁਟੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।